مثالیں کہ اس محنت کا کم سے کم انعام، اس کو یاد رکھیں، اس محنت کا کم سے کم انعام، یہ مت دیکھے کہ کوئی نہیں، اتنی چھوٹی مجلس ہے، یہ مت دیکھے یہ روم کوئی نہیں آیا، کوئی کیوں نہیں آیا، یہ اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے یہاں بیٹھنے کے لیے قبول کرا، اللہ نے مجھے یہاں بیٹھنے کے لیے قبول فرمایا اور میری زندگی میں محنت کا ایک راستہ کھول کے دیا ہے جس کو کرتے کرتے میں اللہ کا قرب حاصل کروں۔ فرمایا اس محنت کا کم سے کم انعام، منیمم ریوارڈ جسے کہیں وہ ایمان پر خاتمہ ہے۔ یہ کم سے کم ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹا انعام کیا ہے؟ چھوٹا انعام اس محنت کا ایمان پر خاتمہ۔ اور اس کے بعد میں کیا کہنے لگا؟ سب کچھ حدیث میں پڑھے ہو، تعلیم میں سنے ہو، بیانات میں سنے ہو، یہ ساری چیزیں یاد کرتے رہو، یہ ساری چیزیں ملنے والی بھائی، سنیں گے اور سے انشاءاللہ، بولو بھائی انشاءاللہ۔ جماعتیں ہیں، کتنی جماعتیں ہیں؟ 2 جماعتیں ہیں، ماشاءاللہ، اللہ قبول کر، اللہ آپ کے آنے کو ہمارے شہر کے لیے برکت کا ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرما کر اس علاقے میں امن نصیب۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں 2 امانتیں دی۔ 2 امانت۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت وہ ہوتی ہے اس کو حفاظت سے رکھ کے جب مانگنے والا مانگے دیا ہوا اس کو لوٹانا، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ انہوں نے کچھ دیا ہے یہ اس کو رکھے میں آگے لے لوں گا، ہے نا، اس کو میں امانت سے حفاظت سے رکھے، اس کو بدلنا بھی نہیں، اسی کو رکھے حفاظت سے، پھر جب یہ مانگیں گے تو مجھے واپس دینا ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ نے ہمیں 2 امانت دی، ایک ایمان کی امانت ہے اور دوسری امانت ایمان کی محنت کی امانت۔ ایمان کی امانت ہے ہی اور ایمان کی محنت کی امانت ہے ہمارے پاس، ایمان کی محنت کی امانت ہے۔ تو پہلی امانت کی حفاظت کے لیے میرے بھائی دوستوں کو فرمایا تم دوسری امانت کی حفاظت کر لو، یعنی پہلی امانت کی حفاظت کے لیے تم دوسری امانت کا حق ادا کر کے جیتے رہو۔ دوسری امانت کیا ہے؟ دوسری امانت کیا ہے؟ ایمان کی محنت ہے، ہاں۔ تو پہلی امانت کو بچانے کے لیے دوسری امانت کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق کیا ہوتا ہے؟ اس میں جھول نہیں، اس میں گراوٹ نہیں، اس میں ملاوٹ نہیں، حق حق ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا دین پر کما حق ہو کہا، کتابوں میں لکھا ہے دین پر کما حق ہو، اگر محنت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں میں سے 3 چیزیں اٹھا لیں گے۔ یہ ہو گیا ہے، یہ ہو چکا ہے، 3 چیزوں میں سے 3 چیزیں اٹھا لیں گے۔ غور سے سنو، جب دین پر حق بجانب محنت، حق بجانب کہا ہے، حق بجانب کیا ہے؟ حق بجانب کیا ہوتا ہے؟ جیسے صحابہ نے محنت کی، یہ حق بجانب محنت۔ کیسے محنت کی صحابہ نے؟ اپنی جان، مال، اپنی گردنیں کٹائے، اپنے املاک، اپنے جو ہے جائیداد، اپنے مال، اپنے بیوی بچے، سب کو یہاں کنارے کر دیا اور دین کو یہ کما حق ہو ہوتا ہے۔ دین پر کما حق ہو محنت نہ ہو تو اللہ پاک 3 چیزوں میں سے 3 چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا عورتوں میں سے حیا اٹھا لیتے ہیں۔ اس کا ایکسپلینیشن ضروری نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا اٹھائیں گے؟ یہ ان کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے، میری غلطی ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ السلام نے ایک بڑے آدمی نے، ایک ساتھی نے آ کر کہا حضرت جی وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ سنتے رہے حضرت جی، سنتے رہے، آخر میں وہ خاموش ہونے کے بعد فرمایا بھائی یہ میری غلطی ہے۔ کیا کہا؟
یہ میری ان کی غلطی نہیں ہے، یہ میری غلطی. تو پہلا کیا نقصان ہوگا؟ عورتوں میں سے حیا ہونا لگے. تو دوسرا دین پر ہم پر جانے محنت نہیں ہوئی تو دوسری چیز کیا اٹھا لیں گے؟ اللہ چیزوں میں سے برکت اٹھا لیں گے، چیزوں میں سے برکت اٹھا لیں گے. پوچھو دوسرا نے دن بیٹھے پہلے ایک آدمی کماتا تھا 10 بچے پالتا تھا کہ نہیں پالتا؟ ایک آدمی کماتا تھا 10 بچے پالتا، کتنا بڑا کنبا پالتا تھا. اس کی کمائی میں برکت ہوتی تھی، اس کے اندر للہیت تھی، تقویٰ تھا، زہد تھا، ایمانداری تھی، انصاف تھا. لہذا اس کی ہر چیز میں اللہ نے برکت ڈالی. آج 4 ہے تو 4 بھی کما رہے، پھر بھی کیا کمائی کیا ہے بھائی؟ ابھی تھوڑا ہونا پلاؤ، اس کا وہ کرو، اس کا وہاں بنوا ہے نا. چیزوں میں سے برکت ہوتی، چیزیں وہی ہیں، چیزیں بدلی نہیں، چیزیں وہی ہیں، مکان وہی ہے، باغ وہی ہے، کھیت وہی ہے، دکان وہی ہے. صرف کیا ہوا بھائی؟ برکت چلی گئی. کیوں؟ دین کو مقصد نہیں بنایا، دین کو مقصد نہیں بنایا. اور تیسرا فرمایا دین پر ہم بجانے محنت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا نقصان وہ کریں گے کہ بادشاہ میں سے انصاف اٹھا لیں گے. بادشاہ میں سے بتاؤ کون سی سرکار آگے مسلمانوں کو بھلائی چاہیے؟ سمجھے بھائی؟ تو میرے دوستوں دیکھو، پہلی امانت کی حفاظت کے لیے دوسری امانت کا حق ادا کرو. دوسری امانت اللہ کی دین کی محنت، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس محنت کا حق ادا کر کے مرد بھی، عورتیں بھی، غریب بھی، امیر بھی، بیمار بھی، صحت مند بھی، سب نے حق ادا کیا. اس کا حق کیسے ادا ہو؟ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے میرے بھائی کو اللہ نے ہمیں یہ کام ہمارے ایمان کی حفاظت، میرے ایمان کی حفاظت کے لیے. کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ دعوت دائی کے لیے ہے. دعوت کس کے لیے ہے؟ دعوت سب سے پہلے دائی کے لیے ہے. سامنے والا مخاطب وہ دوسرا نمبر ہے، اس کا سامنے والا سیکنڈ پریفرنس ہے اس کا. نہیں، دعوت دائی کے لیے. اگر یہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس ایک کلمے کی حقیقت تک اس کو پہنچنا ہے. اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی حقیقت کو اس کو پہنچنا ہے. اگر علم اور ذکر سیکھ رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تو اس کی حقیقت کو پہنچ کر کرے. ہر عمل کی حقیقت میں پہنچنے کے لیے دیا ہے علم اور ذکر. اس کا حق میرے دوستوں کو فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو جیسے صحابہ نے ادا کیا. اور اس کو دیا ہے ہمیں اپنے ایمان کامل اور مکمل ہونے کے لیے، ہمارا اپنے ایمان کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے، مومنین کاملین میں شامل ہونے کے لیے. فضائل طبیعت میں ہے، فضائل اعمال کی پہلی جلد میں پڑھ لو. اس میں لکھا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، مومنین کاملین میں شامل ہونے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرط کرنا ہے. اس کو نہیں کریں گے، انہوں نہیں کر رہے نا، ان کا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے. وہ سب نہیں کر رہے، ہمیں ان کو چھوڑو، ان کا اور ان کا معاملہ، ان کا اور ان کا اللہ کا، ان کے اللہ کا معاملہ، میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. مومنین کاملین میں شامل ہونے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرط. بلکہ حضرت جی فرما رہے تھے ایک بار حیات صحابہ کی تعلیم میں اس آیت کی تلاوت فرمائی. حدیث ہے حیات صحابہ کی پہلی جلد میں نے پڑھی ہے. اس کو کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اگر یہ آیت کسی مومن کو خوش کرے، یہ آیت کسی مومن کو خوش کرے، کیوں؟ تم بہترین ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ یو آر بیسٹ امانگ دی پیپل، تم بہترین امت ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ مجھے بہترین کہے، مجھے خوشی نہ ہو؟ کیا اللہ مجھے بہترین کہے، مجھے خوشی نہ ہو؟
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کو یاد دلایا کہ یہ آیت کسی مومن مسلمان کو خوش کرے کہ وہ خیر امت میں سے ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگائی ہوئی شرط کو پوری کرے. حضرت جی نے 2-3 بار کہا دیکھو شرط، دیکھو شرط، دیکھو شرط. حضرت جی نے 3 مرتبہ یہ شرط، دین کی محنت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرط ہے ہمارے ایمان کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے. ان کی امانت ہے ایمان کی محنت ہے. اور پہلے ایمان کی یعنی پہلی امانت جو ملی ہے اس کی حفاظت کے لیے ضروری قرار دیا. بلکہ اور بھی سورہ توبہ کے غالباً 61 62 63 کی آیت ہے وہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. یہ مومنین کے بارے میں کہا ہے. پھر اس سے پہلے آیت 41 42 میں آتا ہے والمنافقون والمنافقات کلهم بھی حدیث اس میں ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. مفسرین کبھی تفسیر بھی سنتے رہو گے، ہمارے ساتھی سنیں کہ تفسیر سننا ضروری ہے. کبھی سنو اس کو، ہم صرف فضائل اعمال سننے کے لیے نہیں، حضرت بھی کہتے ہیں تفسیر بھی سننا ضروری ہے. تو کیا کہا؟ مومن والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. تفسیر میں مفسر نہیں ہوں، تفسیر نہیں کر رہا ہوں، میں مفہوم بیان کرتا ہوں. مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے معاون ہیں. کیا ہے؟ کیا کہا؟ مدد کیا ہے؟ معاون، ہیلپر، اسسٹنٹ. کیا کہا؟ ایک دوسرے کے معاون ہیں. مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کی ذمہ داری کی ہے. دونوں کی ذمہ داری برابر ہے، کم نہیں. یہ مرد ہے ایک کو زیادہ، یہ عورت ہے ایک کو کم نہیں. دونوں کی ذمہ داری برابر ہے. اس سے اگلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہا ہے وہاں پر ذمہ داری پوری کی پوری ڈالی ہے. تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچاؤ. اس کے ضمن میں بہت سی لکھے ہیں کہ جو دیندار جو دین کی محنت کرنے والا ہو یا دیندار ہو وہ اپنے اہل و عیال کی دین کی فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اسے اس کے گھر والوں کے ساتھ جنت میں جمع کریں گے. یہ خوشخبری دی ہے اور وہی تو سنائی ہے، وہی تو کہنے کا سن کے یاد رکھو. جو دیندار اپنے گھر والوں کی، اپنے اولاد کی، اپنے جو ہے اہل و عیال کی دین کی فکر نہ کرے دردناک عذاب دے گی. یہ لکھا ہے کتاب معروف قرآن پڑھ. تو کیا کہا؟ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہیں. کس میں؟ بچے پالنے میں، گھر بنانے میں، شادیاں کرنے میں. کس میں؟ اگلی والی آیت میں فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنے میں اور برائیوں سے روکنے. یہ کام ہے. اسی طرح کیا فرمایا والمنافقون والمنافقات کو کیا کہا؟ یہ جو ہے یہ بھلائیوں کا حکم کرنے والے نہیں بلکہ مومن مرد اور مومن عورت میں، منافق مرد اور منافق عورت میں، یہ دونوں گروپس میں فرق کرنے والی چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. دیکھو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے بھائی، اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی. مومن مرد اور مومن عورت، منافق مرد اور منافق عورت، یہ 2 گروپس ہیں. ان دونوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا. یہ ایمان کی محنت. اس کو کرو اس لیے اس کو کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے، تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے اور تمہارے ایمان کی تعریف ہو رہی ہے. بھائی خوش ہو جاؤ میرے دوستوں، قربان جائیں ہم، ہمارے غریب بچے، ہمارے ماں باپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ان کو 1 بار مبارکباد، جو مجھے دیکھ کے بغیر ایمان لائے ان کو 7 بار مبارکباد. جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ان کو 1 بار مبارکباد، جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لائے ان کو 7 بار مبارکباد. اتنی محبت تھی اس امت سے، آخری زمانے کی امت سے کتنی محبت تھی. ایک مجلس میں فرمایا کہ بتاؤ بھائی بتاؤ، کیا کہا؟ بتاؤ کمال درجے کا ایمان کس کا ہے؟ کمال درجے کا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کمال درجے کا دماغ، کمال درجے تک ان کے دماغ میں کئی بار کمال درجہ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان. کمال درجے کا ایمان، فرشتوں کا ایمان.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्तों का ईमान कमाल दर्जे का हो जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? वो तो आसमान में फिर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को सुन रहे हैं, अल्लाह के कुदरत को देख रहे हैं, अल्लाह के हकाम लेकर जमीन पर उतर रहे हैं। इनका ईमान, फरिश्तों का ईमान कमाल दर्जे का हो जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? कमाल दर्जे का ईमान, हाँ, आला और अफजल ईमान। तो साहबा सोचे अब फरिश्तों का ईमान नहीं है तो हो सकता है अंबिया अलैहिस्सलाम का ईमान हो, अंबिया का हो। तो अंबिया का ईमान कमाल दर्जे का हो जाना ये कौन सी बड़ी बात है भाई? उनके पास अल्लाह के हकाम पहुंच रहे हैं, उनके पास फरिश्ते जिब्राइल आ रहे हैं, वो वही ले रहे हैं, उन्होंने अव्वलीन और आखिरीन का इल्म उनको दिया है, उनको सब, उनके सामने सब कुछ है, अव्वलीन और आखिरीन का इल्म मिला है, आखिरत को देखे हैं, जन्नत जहन्नम को देखे हैं, और अल्लाह से वो मुनाजात कर रहे हैं, अल्लाह से वो बातचीत कर रहे हैं। उनका अंबिया का ईमान कमाल दर्जे का हो जाना ये कौन सी बड़ी बात है? तो अब सहाबा दूसरे दर्जे पर आकर क्या करेंगे? फरिश्तों का ईमान कमाल दर्जे का नहीं, अंबिया का ईमान कमाल दर्जे का नहीं। उन्होंने सोचा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा ईमान कमाल दर्जे का हो जाना ये कौन सी बड़ी बात है? क्यों ना हो, तुम्हारा ईमान कमाल दर्जे का क्यों ना हो? वही आ रही है, देख रहे हो, जिब्रील आ रहे हैं, देख रहे हैं, चांद के दो टुकड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं, शजर जमीन चीरता हुआ आकर गवाही दे रहा है, तुम देख रहे हो, मुट्ठी में कंकरियां शहादत का कलमा पढ़ रहे हैं, तुम देख रहे हो, तुम्हारा ईमान कमाल दर्जे का क्यों ना हो? ये कौन सी बड़ी बात है? हो गए, लाजवाब हो गए साहब। अब साहबा फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही फरमा दीजिए कमाल दर्जे का ईमान किसका है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तों गौर से सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूर जमाने में मेरी उम्मत आएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे कितनी मोहब्बत है, कभी सोचा भाई? अल्लाह के नबी सामने एक एक तरीके नहीं छोड़, सुन्नत से समझ के छोड़, सुन्नत ना अस्तगफिरुल्लाह तबारक। सहाबा सुन्नत को सुन्नत समझकर अपनाए, सहाबा बन गए, नहीं बने। हम सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ के जलील हो गए, सारी दुनिया के सामने जिल्लत उठा रहे। इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी से। तो फरमाया हाँ एक दूर जमाने में मेरी उम्मत आएगी वो मुझे देखे बगैर मेरे अहादीस को पढ़कर, कुरान पाक को पढ़कर उस पर ईमान लाएगी, उनका ईमान कमाल दर्जे का आला और अफजल ईमान। अब ऐसा ईमान हमारे पास है भाई, हम सब शुक्र अदा करें अल्लाह का, हमारे पास ये ईमान है। अब ये ईमान को क्यों, किस तरह इसकी ईमान की हिफाजत करते हैं? देखो अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान से सहाबा और सहाबियात वाले ईमान का मुतालबा करते हैं। इसलिए ये हजरत के अल्फाज है, बता हजरत जी के अल्फाज, हर मोमिन से अल्लाह तबारक व तआला सहाबा वाला ईमान के मुतालबा करते हैं। अब हम जरा देखें, जायजा लें, हमारा ईमान सहाबा के ईमान के मुताबिक है या उससे ज्यादा है या उससे कम है? जायजा लेना ना, बैलेंस शीट, दुकान की बैलेंस शीट डालते हैं, क्या आया क्या गया, कितना प्रॉफिट कितना लॉस क्या हुआ, डालते नहीं। कभी हम ईमान की बैलेंस शीट डाले भाई? कभी ईमान की बैलेंस शीट हमने ली भाई? देखो कितना तसाहुल है, जो असल चीज है उसके ऊपर इतनी गफलत है और इतनी जो वो है, समझे? अब वो ईमान जिस पर अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी है कि ये ईमान मोतबर, ये ईमान आला और अफजल, ये ईमान कमाल दर्जे का है, उस ईमान को हमें दिया है अल्लाह ने। अब वो हमारे पास है तो किस दर्जे का है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह चाह रहे हैं इस दर्जे का है या उससे कम का है या उससे ज्यादा का है? ज्यादा का है तो फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, उस सहाबा के बराबर वाला ईमान है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे कम का है तो क्या करना भाई? उससे कम का है तो क्या करें? अल्लाह तबारक व तआला अमल की कमी माफ करेंगे,
अकीदे की कमी माफ नहीं करेंगे, इसको याद रखिए। अमल की कमी माफ हो जाएगी। जब नमाज में कमी हो गई, तौबा कर लिया, रोजे में कमी हो गई, ज़कात में कमी हो गई, आगे पीछे हो गया, हज में कुछ काम हो गया, अल्लाह माफ करेंगे, अल्लाह गफूर रहेंगे। मगर अकीदे की कमी, अल्लाह की जात पर जो बात आ रही है उस पर कमी, ईमान कामिल हो। इसीलिए फरमाया मुमिनीन कामिलीन वो है, कौन है, उनकी मिसाल बयान कर दी कुरान पाक में, बिना नबीय्यिन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा कहा। क्या कहा है ना, कितने अच्छे रफीक हैं ये, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं। बिना नबीय्यिन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन, नबीय्यिन चले गए, सिद्दीक़ीन चले गए, शुहदा चले गए, सालिहीन यहाँ बनते हैं, यहाँ सालिहीन बनते हैं। इसे मानो, ये मानो मेरी बात, यहाँ सालिहीन बनते हैं। अगर देखना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ निजाम में, जिंदे वली को आज के वली को दिखा देंगे। मशवरे में बैठे हैं, मशवरे में बैठे हैं, मशवरे में कुछ उमूर चल रहे हैं, अल्लाह वाले मैदान थे, मशवरे में बैठे हैं, बैठे हैं, हल्का बना के बैठे हैं, मशवरे में बैठे हैं। अचानक ऊपर देखें, वालेकुम सलाम आ गया, गर्दन इनकी गोद में गिरी। ये कौन है, ये कौन है, ऊपर देखा, वालेकुम सलाम आ गया, गर्दन कहाँ गिरी, ये कौन है, वली है, वली सालिहीन है, सालिहीन। और सालिहीन बनाने वाला ये काम है, इसको ईमानदारी से करेंगे, छोटा बन के करेंगे, सबके दिलों पे चढ़ के करेंगे, जान माल लगा के करेंगे, कुर्बानी दे के करेंगे। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। उम्मत को ऐसे नहीं जोड़ा था, उम्मत ऐसे ही जुड़ गई थी, रेडीमेड उम्मत हो गई थी क्या। बिलाल हबशा से आए, बिलाल कहां से आए, हबशा से, सुहैब रोम से आए, अब्बास कहां से आए, नैनवा से आए, एक एक को जोड़ा है और सबको एक उम्मत बना के खड़ा किया है। और उम्मत बनी है इस सब्जेक्ट के पर। सब्जेक्ट क्या है, वो ईमान, मेरा ईमान, और मेरे साथ मेरी फिक्रों की बुनियाद पर ये आलम के एक एक इंसान का ईमान। जैसे हदीस पढ़ी ना, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में से हर एक का जिम्मेदार है, याद रखो से, हर एक का जिम्मेदार है। बाप है तो बच्चे उसकी रैयत हैं, शौहर है तो बीवी उसकी रैयत है, भाई है तो भाई बहन उसकी रैयत है, बेटा है तो माँ बाप उसकी रैयत है, भाई है तो भाई बहन उसकी रैयत है, कबीला खानदान में है, कबीला खानदान उसकी रैयत है, हल्के में है तो पूरा हल्का उसकी रैयत है, शहर में है तो पूरा शहर उसकी रैयत है, सूबे में है तो पूरा सूबा उसकी रैयत है, मुल्क में है तो पूरा मुल्क उसकी रैयत है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आलमी नबी का आलमी उम्मती होने की हैसियत से आलम का एक एक इंसान इसकी रैयत है, और इसके बारे में अल्लाह पूछेंगे कर, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाओ कलमा दे के मुसलमान बना के पैदा कर दिया, जाओ दुनिया अच्छा कर लो, करके आ जाओ, मर के रेडीमेड है, जन्नत है, दे देंगे, नहीं, ये खाम ख्याली है। अगर ये गुमान में कोई है तो आज ही तौबा कर ले। एक एक के बारे में सोचना पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ना। और उसमें भी हर मर्द के पीछे 4 औरतें लगी हैं, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी बेटी। इनके अंदर अमली दीन लाना इसकी जिम्मेदारी है। नहीं लाया तो पूछेंगे क्यों नहीं लाया, अल्लाह पूछेंगे। कदम यहाँ तक धसे रहेंगे, अर्श वहां होगा, इधर जन्नत होगी, इधर जहन्नम होगी, फरिश्ता पीछे खड़ा हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछ रहे हैं, बताओ जी क्या करके आए हो, जिंदगी कहाँ गुजारी। पहला समय क्या है, क्या है मौलाना, जिंदगी कहाँ गुजारी, खेलकूद में, नखराबाजी में, दुनिया कमाने में। ये बात नापाक दुनिया कमाने में हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, कंपनियां चलाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां के, इसमें सब जवाब देगा अल्लाह कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, तू ठीक कहता है, तूने ये सब किया है, ये सब जो तूने किया है, जहां किया था वही है। आज यहाँ के लिए क्या करके लाए हो, ये बताओ, क्या है जवाब, यहाँ के लिए क्या करके लाए हो भाई। जिस मकसद के लिए तुम्हें जिंदगी दी थी, उस मकसद को कहां तक पूरा किया,
یہ پہلا سوال ہے زندگی کا عام گزاری. اللہ بندور میں جا کے 4 مہینے لگا کے ایک چلا بندور میں، ایک چلا میسور میں، ایک چلا دھرم پوری میں لگا کے آئے. اللہ کم سے کم اتنا تو ہو کہنے کے لیے اللہ اتنا تھا، اللہ اتنا ہو سکتا تھا، اللہ یہ کمزور تھا، اللہ کو معاف کر دیا تھا. اتنا ہی کیا. 3 دن گیا تھا اللہ میں، 3 دن گیا تھا اللہ میں، وہاں گیا تھا اللہ تو چھوٹے ہوئے علاقوں میں. ارے کچھ تو ہو، کچھ بھی نہیں تو سب خالی نعرے میں ہے، سب نعرے میں اسلام آ جاتا ہے. نعرے تکبیر. میرے دوستوں یہ پہلے امانت کا حق ہے. یہ بتا رہا ہوں میں وہی ہوں، میرا ٹاپک وہی ہے. پہلی امانت کا حق ہے، پہلی امانت کا حق ادا کرنے کے لیے دوسری امانت کا حق ہے. پہلی امانت پر نہیں آیا ہوں. اور صحابہ نے اس کو پورا سمجھا، پوری طرح سمجھے تھے. ان کی مرد، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، سب کے سب نہیں پڑھتے. حکایت تو صحابہ نہیں پڑھتے چھوڑ کر سب کے پڑھنے جاتا. اس میں سے ایک کو پکڑ لو، تھام لو، ایک حدیث کو لے لو، بس اتنا کافی ہے، زندگی بن جائے گی. پھر بھی یقین میں ہماری کمزوری ہے، ملاوٹ ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اس پر آنے کے لیے اس میں لگے رہو، اس میں لگے رہو. روزانہ کیا کہا حضرت جی اسماعیل صاحب ملکو صاحب نے کیا کہا؟ روزانہ 25 لوگوں کو ایمان کی دعوت دو. کیا 25 بھی آ جائیں گے نا؟ بولو بھائی 25 کی دعوت دیے تو 25 لوگ بھی آ جائیں گے، نمازی بن کو آ جائیں گے. کیوں کہا؟ تاکہ 25 لوگوں کو کہنے کا زور تمہارے قلوب کے اندر اترے اور اللہ کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کی وحدانیت تمہارے دل کو چھیلتے ہوئے تمہارے دل کے اندر اتر جائے. یہ کہا ہے میرے دوست کو ایسی تربیت ہوتی تھی اور کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں راستے میں، کوئی بدو جا رہا ہے، بھائی ادھر آؤ. کیا بھائی ایک اللہ پہ ایمان لاؤ، مجھے اللہ کا رسول مان لو. تو وہ بدو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا. تو کیا گواہ ہے، کیا ثبوت ہے کہ آپ وہ ہیں، آپ جو ہے نبی ہیں، کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شجر وہاں سے جب وہ آ کر گواہی دے گا تو تم مان لو گے. وہ شجر وہ درخت وہاں سے زمین چیرتا ہوا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک محمد رسول اللہ. کسی کو نہیں چھوڑا. راستہ چلنے والا، مسافر، امیر، غریب، کسی کی فکر ہو. اگر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کر رہے ہیں پورے مدینے کو انہوں نے جوڑا ہے. بڑی دعوت شہر میں، بڑی دعوت ہوتی، سارے وہاں. ایک صحابی مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، ایسے اپنے آپ کو مغموم بنا کے سوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیوں وہاں تم ضیافت میں نہیں گئے؟ وہاں سارے لوگ جڑے ہیں اس میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ فکر ہے کہ آپ کا لایا ہوا کہ امت دنیا کے ایک انسان تک کیسے پہنچ جائیں گے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کرنا اس سے بہتر ہے تمہارا ایک گھڑی کا ایکسوس. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ دلی نظام ہے نا، جنگل تھی، وہ سارا کا سارا وہ دلی سے جانے کے راستے میں وہ گھاٹی آتی جنگل. حضرت جی وہاں سے جانے جاتے تو ساتھی منع کرتے، حضرت جی وہاں ڈاکو رہتے ہیں، آپ بچ جائیں ہونا ہو آپ کے ساتھ وہ ہو جائے. اچھا ڈاکو رہتے ہیں تو حضرت کیا کرے کیا کرے؟ گئے ہیں کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے دن جواب نہیں آیا. دوسرے دن گئے پھر اسی وقت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرے دن جواب نہیں آیا. ڈاکو تھے ان کو چھپنے کی جگہ وہی تھی. تیسرے دن گئے حضرت جی اللہ پاک ان کی خبروں کو منور فرمائے. تربیت کر کے گئے، کیسے تربیت کی. تیسرے دن گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بڑا سا بھاری پہلوان، اس کی اتنی موٹی مونچھیں اور وہ سر پورا گنجا آیا ہو.
आके कहने लगा कि हमसे कोई बात करने नहीं आता था, हम ये सोचने में पड़ गए 2 दिन से, हमसे कोई बात नहीं करता था, यहाँ आने देता था, ये कौन है कि आकर हमसे जो है सलाम कर रहे हैं। क्या हुआ भाई? कारगुजारी नाम ने सुना कि वो किसी इलाके का जिम्मेदार कैसे जोड़ा है। कितनी मेहनत की है मेरे दोस्तों ईमान की हिफाजत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, हाँ अबू जहल मलून उधर से गुजरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पत्थर मारा, पत्थर कनपट्टी पे लगा, सारा खून यहाँ से पूरा चेहरा खून लगा। ये सारा माजरा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी, अभी तक वो ईमान नहीं लाए थे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बीवी देख रही थी ये अपने अब्दुल्ला को कैसा सताया जा रहा है, अपने अब्दुल्ला को कैसा सताया जा रहा है। सारा चेहरा सारा कपड़े लहूलुहान। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला शिकार में गए थे, अभी घर में वापस आए तो उनकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी, नोहा करने लगी। उस वक्त को जैसे खाविन इंतकाल हो गया तो बेवा होने के बाद में जैसे रोती है, पैर पटक पटक के वो सर जो है नोच के अपने चेहरे को नोच के, हजरत हमजा ने अल्लाह की नबी मैं अभी जिंदा हूँ, तू क्या ये नोहा करके बैठी है, तू क्यों? तो उन्होंने कहा चुप रह जाओ, चुप हो जाओ, ज्यादा बातें मत करो, तुम जानते भी हो कि इब्ने अब्दुल्ला के साथ क्या मामला हो रहा है। इब्ने अब्दुल्ला का नाम सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। क्या हुआ? सारा मांजरा सुन तो ये हुआ। अबू जहल आया, पत्थर से मारा, चुपके बैठे थे वहां पे, हाँ पत्थर मारी, एक पत्थर पे जो है सर फूटा, सर फूट कर सारा चेहरा कपड़े लहूलुहान हो गए। इनके साथ कोई पूछने वाला नहीं, इब्ने अब्दुल्ला का कोई शहर में है नहीं। ऐसी सब बातें सुनते ही हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में अपनी कौम की हमीयत जागी, अपनी कौम अपनापन जागा, अपनी मोहब्बत जागी, अपने खानदान कबीले की मोहब्बत जागी। सीधे निकले हैं, सीधे निकलकर दारुल नदवा में हजरत अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठकर कारगुजारी सुना रहा है कि मैंने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मारा, ये हुआ। सीधे गए हैं, कमान फेंक के अबू जहल को मारा है, उसका सर फटा है, सर फटकर जहाँ जैसे खून उसका चेहरे से निकलकर कपड़ों पे आ रहा है। सारे साथी जहाँ बैठे थे परेशान, और कोई हिम्मत नहीं करता था हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बात करने। किसी ने बात नहीं की, वो सोचते रह गए कि अगर हम बात करेंगे तो फूट पड़ जाएगी, हम में से जो है 2 ग्रुप हो के हम जो है हमारा वो शिरादा बिखर जाएगा, हम कुछ नहीं देंगे। इतना कहने के बाद में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से निकले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे वहां पे। मेरे भतीजे तो खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है। अगर तू तेरी आंखों को ठंडक करना चाहता है तो जा अबू जहल का चेहरा देख ले, जिस तरह तेरा खून बह रहा है उसी तरह उसका खून बह रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख कैसे उठाते हैं, आंसू की लड़ियां जारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा से कह रहे हैं, चचा मेरा दिल ऐसे ठंडा नहीं होता, मेरा दिल ऐसा ठंडा नहीं होता, मेरी आंखें ऐसी ठंडी नहीं होती, मेरा दिल ऐसा कुछ नहीं होता। तो बता भतीजे तू तेरा दिल कैसे खुश होगा, तू कैसे खुश होगा, बता क्या करना है। कुछ नहीं, मुझ पर ईमान लाओ, एक अल्लाह पर ईमान लाओ। सुना जो बढ़ाते रहा, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ। एक कारगुजारी पर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला ईमान लाए, उनकी बीवी ईमान लाई, और उनके साथ उनके कबीले वाले जितने थे सब ईमान में दाखिल हुए। अपनी जो है अपनी तकलीफ सहकर, अपने दर्द को अंदर दबाकर, अपने दिल के अंदर सारे दर्द को भर के उम्मत के सामने खुशी का चेहरा पेश करो। हाँ, खुशी की बात कर दो, अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे। और तुम्हारी कुर्बानी पर, तुम्हारे खून बहाने पर, तुम्हारे आंसू बहाने पर अल्लाह तबारक व तआला जिससे तुम मुखातिब हो, इसको अल्लाह हिदायत। मेरे दोस्तों, हमारे अंदर इस चीज की कमी आ गई कि हम साथियों को बर्दाश्त नहीं करते, ये असल है। और एक बात सुनो, दरमियान में याद नहीं कह देता हूं, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम उनसे बैठे, हजरत जी मौलाना साहब से भी हम बैठे। ये चारों अल्लाह की उम्र में
جو انتقال ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ ہمارے حضرت جی کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ہر آفت سے پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائے. جو ان سے بیعت کیے ہیں, بیعت کیا ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں؟ کون بیعت کریں بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھیں. ماشاء اللہ, دیکھو سبھی ہمارے ساتھ, دیکھو 4 مہینے لگا گیا. الحمدللہ, اللہ سب کو قبول کرے. جو ان سے بیعت کیے ہیں, جو ان سے بیعت ہوئے ہیں نا, جو ان سے بیعت ہوئے ہیں, یہ گالی گلوچ میں, مار دھاڑ میں نہیں بھائی. گالی گلوچ, دست درازی, زبان درازی نہیں بھائی. اب جا کے پھر بیعت کرو. ہماری بیعت ٹوٹ گئی, تمہاری بیعت ٹوٹ رہی, جا کے حضرت جی سے معافی مانگو. اور کیا بیعت کرنے والے بولو, جا کے آدھا گھنٹہ بولتے ہیں. جو کلمات پڑھانا ہے پڑھاتے ہیں, اور پھر یہ کرنا, یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, میں ٹھیک کرا. کیا ہوا, کیا پیدا ہوا وہاں؟ بیٹھ کے آگے توڑ لیا, کیا پیدا ہوا بھائی؟ کسی کو پیدا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر مار رہے ہیں, سر پھوٹ کے خون نکل رہا ہے. پارٹی بنائی کہ آ جاؤ سب, تمہیں آ جاؤ, دیکھو مجھے مار کے. ہم کہاں چلے گئے بھائی؟ ہمارا کیا ہو گیا؟ اب ہمارے ساتھ جڑیں گے تو کیسے جڑیں گے یہ بولو. دائی کی ناگواریوں کے برداشت کرنے پر, ملفوظہ کی بات ہے, اس کا ہے یاد نہیں, مولانا غالباً الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا یا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. دائی کی ناگواریوں کے برداشت کرنے پر مدعو کی ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. دائی کی ناگواریاں برداشت, پتھر کھاؤ, کوئی کاٹے بچھا رہا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے, سامنے کہتا جا رہا ہے یہ نوز باللہ یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے. ایسے ہمارے سامنے ایسی حالت نہیں ہے نا. ہم جا کے ملاقات کر رہے ہیں, انفرادی دعوت دے رہے ہیں, محلے میں ملاقات کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, ان کی بات مت مانو. ہاں اب کہہ رہے ہیں, اب ہو گیا وہ حال. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس جاتے ہیں, کیا ہوا ہوگا حالت, کیسے ان کے چلنے کا کیا حال ہوا ہوگا, ان کے جو ہے سفر کا کیا حال ہوا ہوگا, ان کے کھانے پینے کا کیا نظم تھا. اور دن بھر جا کے جب شام میں واپس آ رہے ہیں, بیٹی دیکھتی ہے ابا جان کو, صبح صاف ستھرے اچھے چہرے صاف ستھرے نکلے ہیں گھر سے, نورانی چہرہ لے کر, اب شام میں واپس ہو رہے ہیں تو گرد و غبار سے میرے بھائی دوستوں چہرہ ماند پڑ گیا ہے. آپ تھکتے ہیں, آپ ہار کر آ رہے ہیں, آ کر ایک جگہ بیٹھتے ہیں. بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا زار و خطر روتی ہے, ایک پیالہ پانی کا لے کر اپنا دوپٹہ اس میں بھگو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک چہرے کو دھوتی ہے. چہرہ مبارک صاف کرتے کرتے کہتی ہے, ابا جان یہ لوگ تمہیں کیوں ستاتے ہیں, آپ کو اتنا کیوں ستاتے ہیں, آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی تیرے باپ کے ستائے جانے پر غم نہ کر, تیرے باپ کے ستائے جانے پر غم نہ کر, دکھ مت کر, دکھی مت ہو جانا. ایک دن آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا کلمہ ہر اچھے پکے مکان میں داخل ہو کے رہے گا, وہ انہی صفات سے داخل ہوگا, یہ صفات نہیں داخل. اگر ہم یہ صفات سے داخل کرنا چاہیں گے نا, بال ہوتا ہے نا, بال صفات میں مارا تو پہلے آ جائے, جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اس کا حساب ہمارے پر آ جائے. میرے دوستوں کو ایک ایک کی فکر کی ہے, ایک ایک کی فکر کی ہے, کسی کو نہیں چھوڑا. اور دوسرا فرمایا کہ ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے سنتوں پر عمل سے. جماعت کے ساتھی ہیں یہاں, چلے 4 مہینے کی جماعتیں ہیں, تو سب سے پہلے امیر صاحبان ان کے عمرہ جو ہے ان کو سنتیں سکھائی ہوں گی. میں امید کرتا ہوں اللہ میرے نیک گناہ کو جو ہے پورا فرمائے. صبح اٹھ کر شام سونے تک 187 سنتیں ہر مسلمان کی زندگی میں ہو, یہ ایمان کامل ہونے کے لیے ضروری ہے. اس کی سنتیں 187 سنن
मस्तूरात के लिए जुमे की नौ इसमें लेस कर दो, वो उनके लिए मस्तूरात। हमारी जिंदगी ऐसे नहीं चल जाती जैसे वो चौपाए होते हैं ना, ऐसे नहीं भाई। मोमिन क्या है वो हदीस, दुनिया सिजनुल मोमिन, वो जन्नतुल काफिर है ना हदीस के अल्फाज में। हाँ, हम कैद खाने में नहीं, हम आजाद नहीं। जिससे बोला है इससे करो, जितना बोला उतना करो, उससे आगे मत करो। हाँ, आगे बढ़ना है तो जाके वहां पूछ लो, मशवरा बैठे हैं, इनसे पूछो क्या करना है, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। वो तुम्हारा ब्रेक है, तुम्हारा ब्रेक है, वो हैंड ब्रेक होता है ना, हाँ, ये ब्रेक है। नहीं यार छोड़ो, हम जो चाहे करेंगे, हम हाँ बहुत कुर्बानी हो गई हमारी, वो हो गई फलाना क्या, हाँ हो गया, हम करेंगे नहीं। हिदायत के बदले गुमराही खरीदो। तो सुन्नतों पर अमल 187 सुन्नतें। नमाज की कितनी भाई? नमाज की कितनी? कौन जो 50 रुपए खरीद, तो 51 बोलो। कितनी नमाज की? 51 सुन्नत, 51 सुन्नतें, पूरी सुन्नतें याद करो। 51 में क़याम की कितनी बोलो देखिए। क़याम की 11 सुन्नतें, समझे भाई? पूरी क़याम की 11, क़िरात की 8, रुकू की 6, सजदे की 8, साजदे की 8, पूरे गिन लो, टोटल कबर 51 हो जाएंगे। और 187 सुन्नतें बाद में मुझसे पूछ लो। नमाज की 51, इस्तिंजा बैतुल खले की 13, खाने की 13, सोने की 5, सोकर उठने की 4, घर में दाखिल होने की 3, घर से निकलने की 3, मस्जिद में दाखिल होने की 5, मस्जिद से निकलने की 3, टोटल करो 187 सुन्नतें। अगर हर ईमान वाले की जिंदगी में यह है तो वो कामिल और मुकम्मिल ईमान वाला है, वरना शॉर्ट, इसमें कमजोरी, उसको पूरा करो। ये नहीं कि कैसा तो चलो कि 5, 6 सब नमाज पढ़ते, किसी को पूछो भाई नमाज की क्या फराइज है बोलो भाई, नमाज की क्या वाजिबात है बोलो, नमाज के क्या वाजिबात है बोलो। नमाज के फराइज 13 का बोल जाते हैं। नमाज से पहले 7 बोल जाते हैं, जगह पाक, बदन पाक, कपड़े पाक, सतर ढाकना, किबला रोक होना, पहचाना, नियत करना, 7 हो गए। अब नमाज के बाद के बोलो, नमाज के अंदर के बोलो 6, तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहना, हाँ जब क़याम करना। इसमें हमारा एक बड़ा तबका इसमें पीछे है, बहुत पीछे। इमाम साहब यहाँ रुकू में है और दौड़ कर वहां से वजू करके दौड़ कर धन 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 आकर अल्लाह अकबर बोल के सीधा रुकू में चले जाता है। होगी नमाज बोलो, तो बड़े लिखे ना, मेरे से अच्छा पढ़ सुना, हमेशा बिठा वाले से मुझे तो मुझे ज्यादा आता है, बोलो पढ़े सुनो। क्या छूटा भाई, क्या छूटा? क़याम छूटा नहीं, क़याम फर्ज है ना, फर्ज एक फर्ज छूटने पर नमाज हो जाएगी। जो ऐसी नमाज है हमारी ओर से, मिसाल दे रहा हूं सब, ऐसी नमाज है हमारे ओर, ऐसी नमाज है। ये नमाज पर क्या मिलेगा भाई? ना नमाज पूरी होगी, ना दुआ पूरी होगी, ना हमारी परेशानी पूरी होगी। इल्म और जिक्र दिया ही इसलिए है कि हमारा हर अमल कमाल दर्जे का हो, कमाल दर्जे को पहुंचे। कमाल दर्जे का मतलब क्या है? उस अमल से अल्लाह राजी है, अल्लाह रजा का फरमाना उतारे। इल्म और जिक्र किस लिए दिया है? हर अमल से पहले अमल का इल्म सीखो, हज़रत जी के अल्फाज है। नमाज से पहले नमाज का इल्म सीखो, नमाज के फराइज, नमाज के वाजिबात, नमाज की सुन्नतें। दो वाजिबात तो याद रखो, सबके लिए है, मेरे लिए भी है। अभी मैं नमाज पढ़ रहा था, 2 रकात देर तक एक साथ ही 4 रकात तो फिर तो बढ़ गए। क्या भाई? नमाज की वाजिब रुकू से उठकर फरमाया हज़रत जी ने, वो हदीस में, मैं तो हदीस नहीं पढ़ा, वो हदीस नहीं पढ़ा, मेरी नजर से नहीं गुजरी, वो हज़रत जी के अल्फाज सुना हमें। रुकू से उठकर रुकू से उठकर जिसकी कमर सीधी ना हो उसकी नमाज की तरफ अल्लाह तबारक व तआला से देखेंगे नहीं। रुकू से उठकर जिसकी कमर सीधी ना हो, वाजिब है। समी अल्लाह लिमन हमिदा, निजामुद्दीन में
दामोदी में कौन नमाज पढ़ेंगे? हजरत जी कैसे पढ़ते नमाज? समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। इतनी देर करते कि नहीं करते? ऐसी नमाज है, क्या मजा। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। उसकी फजल के बाद में आता है। और सजदे के बीच में जलसा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जलसा। एक सजदे से उठकर इत्मीनान से बैठना। रब्बी इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। क्या दुआएं हैं जी। रब्बी इग़फिरली, सजदे से उठकर अभी दूसरे सजदे में जाने से पहले पढ़ रहा है। रब्बी इग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करना। वरहमनी, अल्लाह मुझे मेरे पर रहम करना। वहदिनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे। वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे। वआफ़िनी, अल्लाह मुझे आफियत दे। एक सजदे के दूसरे सजदे में ऐसी नमाज पढ़ना आ जाए हमें, इसकी मेहनत है। इल्म और ज़िक्र इसीलिए भी आया, ये नमाज है। ये 2 वाजिबात है नमाज। अभी है 14 वाजिबात है। जो हमारे साथी हैं वो भी पिछले 4 महीने जाए इंशाल्लाह। जो जमातें आई हैं पहले हमारे साहबान उनको सुन्नतें सिखाएंगे। हमारी जमात खोटवा हल्के में नहीं थी, खंडवा पूना में खंडवा है ना, खंडवा हल्का वो आ गई थी। पूरे तलवा थे वैसे पूरे चिल्ले में मेरे भाई दोस्तों हमने कुछ नहीं सिखाया हमें, सिर्फ नमाज के फराइज, नमाज की वाजिबात, नमाज की सुन्नतें और नमाज कैसे पढ़ना, पढ़ को बता कैसे पैर काम नजर का हाथ। तो मेरे दोस्तों हर अमल हमारा इल्म चाहता है। इल्म और जिक्र इसीलिए दिया है, इल्म और जिक्र इसीलिए दिया है। अगर इनके अमल करको समझे। और भूल गया था मैं, और ये ऐसी नमाज अगर पढ़ेंगे हम, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। और सजदे के बाद में रब्बी इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। ये ना ऐसे इन अल्फाज के साथ अगर नमाज अदा करेंगे, हज़रत जी ने कहा 2 हदीसें बयान की, 2 रिवायत ये हज़रत जी बयान किए हैं, मैं उनसे सुना हूँ। वो हदीस कहाँ है, आप उसको वेरीफाई करो। समझे हज़रत जी ने क्या कहा? ऐसी नमाज पढ़ने पर 30 फरिश्ते उस नमाज के अजर को लिखने के लिए दौड़ते हैं। मैं लिखूंगा, हम लिखेंगे। एक रिवायत 30 फरिश्ते उस नमाज के अजर को लिखने के लिए दौड़ते हैं, हम लिखेंगे। और एक रिवायत में हज़रत जी ने फरमाया 30 फरिश्ते इस नमाज के अजर को लिखते लिखते थक जाए। आखिर में थककर अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह के हुजूर, ए अल्लाह आपका ये बंदा ये नमाज में ऐसे अल्फाज इसके साथ नमाज पढ़ा है, इसका अजर हम लिख नहीं पा रहे, या अल्लाह हम क्या करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेंगे इन अल्फाज को एक रेशम के कपड़े में लिपट कर महफूज कर दो, हिफाजत से रख दो। जिस दिन उस बंदे के नाम आमाल खुलेंगे उस दिन नेकियों के पलड़े में रखकर इसको तोलना। इल्म और जिक्र के बारे में कहा, हमारी नमाज है, नमाज तुम्हें भटक गया, कहाँ चला गया? समझे भाई? वही मामला भाई दोस्तों। हम जो है एक एक की फिक्र लेकर ताकत, एक एक की फिक्र जब होगी तो हमारे ईमान में निखार है। और हम जैसे अपने महल्ले में अपने जो है मस्जिद और जमात में फिक्र करते हैं, उसी तरह आलम के एक एक इंसान की फिक्र करते हैं। सारे आलम वाले, सारी दुनिया वाले, खुसूसन अफ्रीका के मुल्कों वाले हिंदुस्तान की तरफ और पर्टिकुलरली बेंगलुरु वालों की तरफ देख रहे हैं, बेंगलुरु वालों की तरफ। और कहीं भी चले जाओ अफ्रीका के मुल्क में, अभी तो फरवरी मार्च में हमारी जमात कांगो से वापस हुई थी, सब के सब अमीर साहब सेंड मोर जमात, अमीर साहब सेंड मोर मस्तूरात जमात, मोर मस्तूरात जमात, अमीर साहब सेंड मस्तूरात। वहां से आने के बाद भी मैसेजेस आ रहे हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। हमने तो हाजिर लिख के दे दिए मुफ्ती याकूब सिलोनी दामन बरकातहू को, हमने दे के आ गए, वो महफूज कर लिया है। वहाँ जमातें जो भी आएंगे वहाँ वो जमातों का वहाँ बने, तो जमातें वहाँ जाना है।
जानते हो पहली बार हमने कई असफार हुए अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात के साथ, हमने पहली बार इस बार जो है देखा कि कॉन्गो में वहाँ की मस्तूरात अपने महरम मर्दों के साथ हमारी मस्तूरात को रिसीव करने एयरपोर्ट आई है। कैसी तलब है मेरा, देखो निजामुद्दीन जमातों की कैसी तलब है भाई। अरे हम कहाँ है भाई, वो सही है, हमारे अपने मामले में अटक के रह गए भाई। नहीं भाई, नहीं भाई, आलम है सामने, सारे आलम के लिए हम पैदा हुए हैं। और वो जहां जा रहे हैं, हम गए हैं ना, तकरीबन 52 मस्तूरात से रोजा लगाई, उसमें एक जमात हमारी इस्तेमाल के लिए 80 की जमात तैयार करी थी उन्होंने। वो एयरपोर्ट आके हमारी मस्तूरात को रिसीव करी और चाहते हैं वो लोग उनको अलग करो। अब अमीर साहब क्या करेंगे, 50 मस्तूरात की जमात चला नहीं सकते, उसको तरतीब देने के लिए बात रखो तो नहीं मानते। नहीं, वी वांटेड टू स्पेंड टाइम विद निजामुद्दीन जमात। क्या करते तुम्हारे निजामुद्दीन बोलते रहे, ये हाल है, चलो अमीर साहब चलो, हिकमत से चलो बस। अल्लाह के वजह से ये है कि अल्लाह ने हम पर रहम किया, इतने बड़े बड़े घर, हमने उसी घर में एक जमात वहां 5 की, एक जमात यहाँ 5 की, उसके उनकी तरतीब, उनकी खिदमत का, उनका हर चीज का मशवरा करके उनको अलग अलग करके 52 मस्तूरात कनंगा में 52 मस्तूरात। कनंगा का है, वहां हमारे साथी आराम फरमा रहे हैं, मौलाना इत्तेशाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खबर पर भी कहते हैं। देखो ट्रेजर के रहने वाला खबर, उन्होंने वहां आराम करते। देखो एक बगैर जोड़ के मोती, एक मोती का महल अल्लाह पाक को दिया है, यकीन है मुझे अल्लाह की तरफ। अनकट पियर का बगैर जोड़ के एक मोती का महल ट्रेजर्टों से लेकर कन्नगा के उस खबर तक दिया है। उनकी खबर के बाद हम गए कहा, ये छोटी दुनिया की हम कहा इसके पीछे पड़ गए भाई। मेरे दोस्तों लोगों, सबसे पहले शुरू में क्या कहा मैंने, इस मेहनत का कम से कम इनाम ईमान पर खाता है। और इस रास्ते की मौत मांगो अल्लाह से, अल्लाह हमें अल्लाह के रास्ते की मौत नसीब फरमाए। ये दुनिया क्या लेके जाएंगे भाई, ये इतनी गंदी दुनिया है। हाँ मेरे भाई दोस्तों देखो, इस दुनिया को छोड़ो, हमारे सामने वो देंगे अल्लाह पाक जिसका वहम गुमान नहीं, जिसे कोई नजर ने देखा नहीं, जिसका गुमान किसी दिमाग पर गुजरा नहीं। ऐसी नेमतें अल्लाह तैयार करके रखे हैं। उसके लिए मेरे भाई अल्लाह के रास्ते में जाना, इसके लिए कौन कौन तैयार है। बैरून 5 महीने के लिए, जिनके 3 बार 4 महीने लग गए उनको बताएंगे, 3 बार 4 महीने लग गए वो बताएं। अगर घर में 4 बेटे हैं, एक बेटा निकल गया तो क्या उसे घर से भगा देंगे क्या भाई, बोलो कॉमन सेंस बोलो। उसको जो है कोशिश करके उसको समझा बुझा कर जो है वो हमारे से नहीं समझा तो बड़ों से पड़ोसियों से बुला के उनको समझाते हैं, तो हमारे साथियों को हम नहीं समझाएंगे दोस्तों। इसलिए भाई करेंगे दोस्तों, अपने साथियों को लाने की कोशिश करें। हर साथी एक साथी को लाने की, एक 2 साथी को लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमन की तौफीक नसीब फरमाए। और अपने हलकों में 5 अमाल के साथ काम जो है ना, ये जरूरी है। हमारा खुरूज का असल बैकबोन, हमारे खुरूज का असल जो है जो रनवे है, रनवे में फ्लाइट जितनी दूर रन होती है उतना आसानी से प्रवास करती है, उसी तरह 5 अमाल हमारा रनवे है। हमारे जो है मस्जिद और बैठक है, और फिर जो है मस्जिद और मशवरा है, और 2.5 घंटे से 8 घंटे तक की मुलाकातें हैं, और 2 गश्त हैं, 2 तालीम है, ये सारी चीजें। और अपने घरों का माहौल को बनाने के लिए 5 अमाल के साथ तालीम है। मेरे दोस्तों को ये सारे काम पाबंदी से हम करते रहेंगे। सुबह हमारे अमीर साहब बयान में फरमा रहे थे, ये पाबंदी से जो है मस्जिद और जमात में बैठेगा, उसके लिए 3 जना आसान हो जाएगा, और 10 महीने 3 तो जाएगा, उसका चिल्ला जाना आसान हो जाएगा। ये बराबर बताया उन्होंने। एक माहौल से मेरे दोस्तों को साथियों के कुलूब मुनव्वर होते हैं और साथी तैयार होते हैं। करेंगे दोस्तों?
الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا صديق المستصلحين ويا جار المستاجرين ويا امان الخائفين ويا عماد من لا عماد له ويا سند من لا سند له ويا زخر من لا زخر له ويا حزب الضعفاء ويا كنز الفقراء ويا شماتة الأعداء يا عظيم الرجاء يا منزل الهلكة يا منجي الغرقى يا منعم يا مجمل يا منير يا منير یا ستار یا ستار یا ستار اے اللہ ہم سب بہت بڑے پاپی گنہگار ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ یا اللہ جانے نہیں کیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے سب سے بڑی ہماری گناہ سب سے بڑا گناہ اللہ تیرے دین کو ہم نے پسے پش ڈالا دنیا میں بھاگنا شروع کیے اللہ نہ دنیا ہاتھ آئی اے اللہ معاف فرما دے آج سچی پکی توبہ کرتے ہیں تیرے دین کی محنت کو ہم بجانے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما کہنے والے بھی محتاج سننے والے بھی محتاج اے اللہ اس کہنے سننے کو اللہ سبب و ذریعہ بنا کر ہم سب کو ہدایت عطا فرما ہمارے نسلوں کو ہدایت عطا فرما ہمارے خاندانوں کو ہدایت عطا فرما عالم کے ایک ایک انسان کو اللہ ہدایت سے نواز دے پروردگار تو اللہ ہے اے اللہ تو اللہ ہے تیرے لیے کوئی پکڑ نہیں تیرے لیے کوئی حق نہیں ایسا تیری طاقت لامحدود ہے اے اللہ تیری قدرت لامحدود ہے پروردگار اے اللہ سب کو ہدایت دے دے یہ تیری ذات سے کوئی بعید نہیں مولا سب کے لیے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کے فیصلے فرما دے یا اللہ ہم کو اس کام کا حق ادا کرتے ہوئے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما ترتیب پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ صرف مشوروں سے باتوں سے ہم جو ہے وقت کاٹنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر سال 4 مہینے مانگتے ہیں ہر سال 6 مہینے مانگتے ہیں حضرت جی اے اللہ ان کی بات کو مان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو عزائم دیے ہیں جماعتوں کے ساتھیوں کے عزائم کو قبول فرما اے اللہ اس نظر مرکز کو آباد فرما یہاں کے ساتھیوں میں جوڑ عطا فرما اجتماعیت کو قائم ہونا نصیب فرما اے اللہ جو ساتھی ادھر ادھر ہیں ان کا بھی جڑنا آسان فرما دے پروردگار ہم سے کچھ نہیں ہوتا کرنے دھرنے والی ذات تیری ہے اے اللہ کرنے دھرنے والی ذات تیری ہے پروردگار ہمیں ایک بنا دے اس کام پر موت تک چلا لے موت کی آخری سانس تک اے اللہ اس کام میں چلنا ہمیں مقدر فرما تیرے راستے کی موت مقدر فرما اے اللہ ہمارے مرکز کو آباد فرما اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں جوڑ عطا فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ.